مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میڈیکل کمیشن کی نااہلی کے خلاف، بے ضابطگیوں کے خلاف اور ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر ہونے والی جملہ بے ضابطگیوں کے خلاف ہماری جد و جہد کو 18واں دن ہے، اور آج 18 دن سے پورے پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ڈی چوک کے اندر اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں، جم کر بیٹھے ہیں، ڈٹ کر بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ جو جد و جہد جس کا آغاز 15 ستمبر کو ہوا تھا، اور 15 ستمبر کو پی ایم سی آفس کے باہر جب مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تحت پہلا پروٹیسٹ منعقد کیا گیا تو پی ایم سی کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے 21 ستمبر تک کا ٹائم لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تمام تحفظات کو دور کریں گے، آپ کی آواز اوپر حکام تک پہنچائیں گے۔ ہم 21 ستمبر تک ان کی جواب کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد 23 ستمبر کو جب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں پی ایم سی آفس کے باہر ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا تو اس پروٹیسٹ کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں سے بھی ایم ڈی کیٹ اسپائرنٹس نے شرکت کی۔ جب ہماری ملاقات ڈاکٹر ارشد تقی صاحب سے ہوئی جو پی ایم سی کے پپٹ پریزیڈنٹ ہیں، وہ اصلی صدر نہیں ہے پی ایم سی کے، وہ پپٹ ہے۔ اصل وہاں کا کرتا دھرتا نوسر باز جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم سی کا علی رضا، جو کل پریس کانفرنس کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ 1 ماہ سے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، ہمارے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نوسر باز، وہ جنگ کسی قومی ادارے کے خلاف نہیں، تمہاری نوسر بازیوں کے خلاف ہے، اور یہ جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک ہم تمہیں گھر واپس نہیں بھیجتے۔ اب معاملہ صرف ریکنڈکٹ تک کا بھی نہیں ہے، اب معاملہ ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کا ہے، اور ان کو پاکستان میڈیکل کمیشن جیسے قومی ادارے سے پاکستان میڈیکل کمیشن جیسے قومی ادارے سے ان کو نکالنے کے لیے ہے، ان کو بھگانے کے لیے ہے۔ میں آج ایک اور اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایم ڈی کیٹ کا ایشو تو اگلے چند دنوں میں ریزالو ہو جائے گا۔ جس کنارے بھی لگے ہماری جد و جہد پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھی جائے گی کہ اسٹوڈنٹس اٹھے تھے، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، صرف اسٹوڈنٹس تھے، طلبہ تھے جو اپنے حق کے لیے 18 دن تک ڈی چوک کے اندر جہاں بڑے بڑوں کے پر جلتے ہیں اپنے حق کے لیے ڈٹ کر بیٹھے رہے۔ تشدد ہوا، ناانصافی کی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس استقامت کا پہاڑ بن کر صبر کے ساتھ پرامن رہ کر وہاں پر بیٹھے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ڈی چوک کی انتظامیہ بھی ہمیں وہاں بیٹھنے سے نہیں روک سکی، ہمارا یہ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری اسٹریٹجی میں ہوتا تو میں دیکھتا گورنر یہاں سے کیسے باہر نکلتا۔ یہ گورنر عمران خان کا نمائندہ ہے، عمران خان کا نمائندہ ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے۔ پی ایم سی کے باہر پرامن دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ ہمارا اعلان تھا کہ امن ہماری طاقت ہے، امن کے ساتھ پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنی جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ 3 دن تک ہمیں دھوکہ دیا کہ کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، وہ میٹنگ کال نہیں کی گئی، صرف دھوکہ دیا۔ تو پھر ہم نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا، انہوں نے بہت کوشش کی،
कि इन स्टूडेंट्स को डी चौक पहुंचने से रोका जाए, मगर मैं आप सबके बिहाफ पर उन सैकड़ों स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो अपने हक के लिए ना सिर्फ डी चौक पहुंचे बल्कि 18 दिन से जमकर वहां पर बैठे हैं और असूल इंसाफ के लिए बैठे हैं। गर्मी भी थी, बारिशें भी हुई, बेसरो समानी के आलम में बैठे रहे। क्यों? इस धरने का जहां एक मुतालबा या मकसद हैंडीकैप करवाना है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी यूथ को नाइंसाफी के खिलाफ उठकर खड़ा होना सिखाना भी है। आज पाकिस्तानी यूथ मायूस है, पाकिस्तानी कौम मायूस है, नाइंसाफियां होती हैं, जुल्म होता है और वो जुल्म के खिलाफ इसकी ये मिसाल आज यहाँ पर मेरी माएं और बहनें आई हैं, मेरे भाई आए हैं जो अपने हक के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह हक की ये स्ट्रगल, उसूल इंसाफ की ये स्ट्रगल इंशाअल्लाह हम मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शायद वालिदैन, शायद स्टूडेंट्स को इतनी फिक्र ना हो जितनी हमें अपनी जिद्दोजहद को कामयाब करने की फिक्र है। हम पीएमसी ऑफिस के बाहर 3 दिन बैठे, इंसाफ नहीं मिला। हम डी चौक के अंदर 15 दिन से बैठे हैं, टोटल 18 दिन। 15 दिन से पहले दिन से वो वजीर आजम जिसको मैंने भी वोट दिया था, आप सब ने वोट दिया था, हम वहां पर 18 दिन से वजीर आजम साहब को कहते रहे आप नोटिस लें, नोटिस ले। ये बहुत बड़ा डाका डाला गया है पाकिस्तान की तारीख। जो पीएमसी के अंदर बैठे हैं, जो पीएमसी की इंतजामिया है, वो बेहिस है। वजीर आजम साहब, हमने आपको वोट दिया था, आप यूथ के कंधों पर चढ़कर, हम आपके जलसों की रौनक थे, हमने आपके जलसों को बनाया और आपको वजीर आजम बनाया। हम चाहते थे कि कैसा वजीर आजम आए जिसके दौरे हुकूमत के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, मगर वजीर आजम साहब आज आपने कौम को मायूस कर दिया। हम सुनते थे मीडिया के अंदर कि हर अदारा तबाह हो रहा है, हर अदारे के अंदर बेहिसी है, हर अदारे के अंदर नाअहली है। हम समझते थे कि शायद ये अपोजिशन से मिले हुए हैं ये टीवी चैनल्स। देखा, इनको अंदर घुस कर देखा, इनके लोगों से मुज़ाकरात कर करके देखा, तो मैं ये समझा कि अब पाकिस्तान का कोई अदारा नहीं बचा जहां पर नाअहली नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, ये कौम, ये नौजवान जो आपकी ताकत, आप वज़ीर आज़म बनेंगे। और गवर्नर पंजाब साहब, आप इंसाफ की बातें करने वाले, इंसाफ का बोल बोलने वाले, आपकी जुबान क्यों बंद है? 18 दिन से मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें इल्म ना हो, आपको सब इल्म है, सब इल्म है। क्या नाइंसाफी हुई? आपने कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर साहब, आइंदा से ये यूथ आपकी भी इज्जत नहीं करेगी जो हमारे फ्यूचर पर डाका डालेगा, हमारे मुस्तकबिल पर डाका डालेगा, हम उसे हरगिज 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 माफ नहीं करेंगे। अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, आपका मार्च शुरू था, तो मैंने देखा एक नारा लग रहा था, वज़ीर आज़म नोटिस लो, लानत भेजें उसके नोटिस के ऊपर, लानत भेजते हम उसके नोटिस के ऊपर जिसने 18 दिन वहां स्टूडेंट्स को कुटवाया, लाठी चार्ज करवाया, जेलों के अंदर बंद करवाया और हमें इंसाफ नहीं दिया। क्यों? इसलिए इंसाफ नहीं मिला। हम वगरना हमारे केस के अंदर बहुत दम है, हमारे मुतालबात मबनी पर हक हैं, मबनी पर हकीकत हैं। उन मुतालबात को आपने झुटलाया। आप तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपके वुज़रा से मैं मिला, आपके 5 से ज्यादा वजीरों से मैं खुद जाकर मिला, उनको जाकर स्टूडेंट्स के सारे मसाइल बताए, सबसे मिला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोगों से मिला, जाकर तमाम बातें समझाई, उन सब ने एग्री किया। आप तक बात पहुंची, आपकी कैबिनेट के अंदर ये एजेंडा डिस्कस हुआ और आपने दोस्ती निभाई, आपने 2
लाख बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोचा। इंशाअल्लाह 2023 में भी हम आपको ऐसा इबरतनाक सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्लें इंशाअल्लाह याद रखेंगे। अब हमें हुकूमत वक्त से भी कोई उम्मीद नहीं है। कल की प्रेस सरबाज ने वहां बैठकर किया और वो इतने झूठे हैं, इतने निकम्मे कि जब सहाफियों ने उनसे पहला ही सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ये प्लांटेड क्वेश्चन, वो सामना नहीं कर सके। मैं अभी भी कहता हूं कि वो 400-500 स्टूडेंट्स जो डी चौक के अंदर बैठे हैं, ये उनकी हिम्मत और जुर्रत और उनका प्रेशर था जो कल आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महसूस किया। वो हमें कहते रहे, मुझे कहते रहे बार बार कि जी हम आपके ट्रक पर खड़े होकर डी चौक में आकर कहते हैं कि हम आपको ग्रेस मार्क्स देंगे, हम आपको आंसर की देंगे, रीचेक की फैसिलिटी देंगे। मैंने कहा नहीं, अगर 15 सितंबर को हम मान लेते तो हमारे मुतालबे यही दो थे, लेकिन जब आपका जुल्म बढ़ता गया, आपकी नाइंसाफी बढ़ती गई, अब हमारा एक ही मुतालबा है कि इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए, इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए। रिकंडक्ट किए बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, वो लोग जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं मेडिकल कॉलेजेस में जाने का, वो वालिदैन और खास तौर पर माएं जिन्होंने रातें जाग जाग कर अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाया, मैं उनसे कहता हूं ये जो कल इन्होंने लॉलीपॉप दिए, ये हमें वहां पर आकर कह रहे थे आप धरना खत्म कर दें, ऐਵੇਂ ही आप बैठे हुए हैं, आप धरना खत्म कर दें, हम आपके ट्रक पर आकर ऐलान कर देते हैं। डॉक्टर नौशीन साहबा स्टैंडिंग कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं कौमी असेंबली की, उन्होंने कहा, डॉक्टर फैसल ने कहा हम आ जाते हैं आके आपके मुतालबात, ये 2 बार रिकंडक्ट का मुतालबा ना करें, हम उस मुतालबे को नहीं माने। तो कल जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, मैं जानता हूं हमारे धरने में बैठे बेशुमार बच्चे अब वो इन ग्रेस मार्क्स की वजह से उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। इन्होंने सिर्फ डिवाइड करने की कोशिश की, सियासत खेली। पहले आपने देखा जब हमारा धरना शुरू के अंदर था, इन्होंने क्या किया, रिपीटर्स को अलाउ किया कि वो सेकंड प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिपीटर्स को इन्होंने हमारी मूवमेंट से तोड़ा। उसके बाद इन्होंने अभी ग्रेस मार्क्स और ये जो लॉलीपॉप दिया कि आप आए और आके अपना टेस्ट रीचेक कर लें, इससे मैं जानता हूं तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स का भला हुआ है। लेकिन मैं उनको कहता हूं मेरे भाइयों, ये आपको अगर खुशी मिली है हमारी जिद्दोजहद की वजह से मिली है। अब आपने खुद गर्ज नहीं बनना, हमने इनके खिलाफ जंग लड़नी है, इनको हराना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारी जिद्दोजहद और हमारी डिक्शनरी के अंदर हारना लिखा ही नहीं हुआ। ये अपनी चालें चलते जाएं, हमें ये और ज्यादा पुरज़म पाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि आगे हमारी अगली मूव क्या है। मैं उन अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, अगले दिनों में हो सकता है ये आपको यूज करने की कोशिश करें। एक तरफ स्टूडेंट्स जो रिकंडक्ट चाहते हैं, हो सकता है वो ट्विटर पे आए और ज्यादा हम उन्हें मोबिलाइज करें। आपने हमारा हया करना। आज आपके घर वाले और आप खुश इसलिए हैं कि वो हमारी मेहनत का समर आपको मिला है। वो धरना जो 18 दिन से जारी है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी वजह से आपको ये खुशी मिली है। आपको आपकी खुशी मुबारक। मगर मुझे वो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, वो टॉपर्स, वो बोर्ड्स के टॉपर्स, मुझे उनका दुख नहीं देखा जाता। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल जारी है और इस स्ट्रगल को मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। अब बगावत तो हमने करनी नहीं, अमन को तो हमने हाथ से छोड़ना नहीं। हम बड़ा आसान था, हम जाके जनाब शारा दस्तूर के ऊपर जो भी कर लेते, हम कुछ भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स थे, 2-3 रातें ऐसी भी आई, वहां पे 2-2 हजार स्टूडेंट्स भी थे, उनको शारा दस्तूर पर ले जाता। मगर नहीं, हमने पुरअमन रहना था, हमने पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद को आगे पहुंचाना है और मनवाना है और इंशाअल्लाह अपने मुतालबे को मनवाना है। लेकिन हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया और पुरअमन रहे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जाएं, हम इंशाअल्लाह
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीएमसी ने इंसाफ बोले, पीएमसी ने इंसाफ बोले ना जी, पीएमसी ने इंसाफ, वजीर आजम इमरान खान ने इंसाफ, इस गवर्नर पंजाब ने हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचाई। अब हमारे लिए इंसाफ का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है अदालतें अदलिया। हम इंशाअल्लाह अब अदालतों में जाएंगे और ये जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, इस रिजल्ट के ऊपर इंशाअल्लाह हम स्टे लेंगे, अदालतों से स्टे लेंगे। और उसके लिए हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इंशाअल्लाह तगड़े वकील खड़े करेंगे, ऐसे वकील जो मुल्क के नामवर वकील हैं, उनकी फीसें लाखों में हैं, मिलियंस में हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद के जरिए, अपनी कमिटमेंट के जरिए पूरे पाकिस्तान से पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करेंगे। हम वो बड़े बड़े वकील लाहौर हाई कोर्ट में भी हमारी बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह आज रात को ही वो वकला हमारे फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद कल डी चौक से हम आपको उसके हवाले से पूरी ब्रीफिंग देंगे कि हमने करना क्या है, इस कोशिश को आगे किस तरीके से लेकर चलना है। तो हम इंशाअल्लाह कल डी चौक से आपको ब्रीफिंग देंगे। जैसे इनको हमने सड़कों पर नंगा किया है, ऐसे ही इंशाअल्लाह इनको अदालतों में भी नंगा करेंगे। और ये नौसरबाज जो अली रजा है, नौसरबाज बोले क्या नाम है इसका, ऊंची बोले क्या नाम है, ये नौसरबाज कल कह रहा था जी हमारे खिलाफ एक अदारे के खिलाफ, एक अदारे के खिलाफ एक मुहिम जारी है। अदारे के खिलाफ मुहिम नहीं है नौसरबाज, तुम्हारी करप्शन, बेईमानी के खिलाफ मुहिम जारी है और ये मुहिम इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। पाकिस्तान की तारीख में स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी मूवमेंट कभी नहीं उठी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं एमडी कैट टेस्ट का ज्यादा जो रेशो है वो हमारी बहनें, तकरीबन 70% हमारी बहनें। हम ये समझते हैं कि वो रोड पर आके यूं एहतजाज नहीं कर सकती, लेकिन वहां डी चौक पर और यहाँ गवर्नर हाउस के सामने जो माए बहनें आई, हम इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप इस कौम के माथे का झूमर हैं। हुक्मरान ये चाहते हैं कि कोई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद ना करे। ये कुर्सी का नशा ऐसा नशा है कि हर कोई जो भी इस कुर्सी पे बैठता है उसके सर को वो नशा चढ़ जाता है। आज इमरान खान के सर को वो नशा चढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इंशाअल्लाह हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। यही गवर्नर हाउस और यही मार रोड थे जहां किसी वक्त में तुम भी 500 लोगों के साथ एहतजाज करते थे। हमारी वजह से वजीर आजम बने हो तो इंशाअल्लाह यही यूथ तुम्हें उतारेगी। हम अदालतों के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, अच्छे वकीलों के साथ, ताकि दिल में ये कसक ना रहे कि शायद अच्छे वकील कर लेते, अदालतों का दरवाजा खटखटा लेते। हम अभी भी देर नहीं है, अभी भी देर नहीं है। इंशाअल्लाह हम ये रिजल्ट्स और हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स हैं। कल किस तरीके की नाअहली का सामना किया गया, क्या ब्लंडर्स किए पीएमसी ने। सबसे पहले रात को जनाब ईमेल्स के जरिए रिजल्ट आना शुरू हुए। आपको रिजल्ट आए या नहीं आए? उस रिजल्ट के अंदर इस कदर गलतियां थी, इस कदर गलतियां थी कि इन्होंने तकरीबन 9 बजे के करीब एक ट्वीट की कि इस रिजल्ट को आप इग्नोर करें, पोर्टल पर रिजल्ट आएगा। चूंकि वो रिजल्ट ये था कि उसमें एग्रीगेट भी ऊपर था और नीचे डिवीजन भी थी, बायोकेमिस्ट्री और ये सारे मार्क्स की। उसके अंदर वो टोटल करके ऊपर वाला एग्रीगेट नहीं बनता था। इंग्लिश के अंदर इन बेशर्मों ने, इन नाअहलों ने, इंग्लिश के टोटल 20 मार्क्स हैं, उन 20 मार्क्स में से जनाब 50-50 नंबर दिए हुए इन नाअहलों ने 50-50 नंबर दिए और वो जो इलॉजिकल क्वेश्चंस उसको अनडिफाइंड छोड़ दिया। हम भी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कोई डेफिनेशन नहीं रहने देंगे। हम इंशाअल्लाह तुम्हारे मकर को बेनकाब करेंगे। और ये अदालतों के अंदर मैंने वकीलों से, मैं तमाम बहनों और भाइयों से कहता हूं, तमाम बहनों और भाइयों से कहता हूं, मायूस नहीं होना। इस धरने का मकसद
اس جد و جہد کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالا جائے. اس جد و جہد کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نہیں ہوں گے مگر یہ سسٹم جس کے تحت پاکستان چلایا جا رہا ہے، اور ہر ادارہ اسی سسٹم کی وجہ سے بے حسی کا شکار ہے. ہم نے اس سسٹم کو اٹھا کر اب بحیرہ عرب کے اندر پھینکنا ہے، سمندر بدھ کرنا ہے، اور وہ پاکستان انشاءاللہ تعالی حاصل کرنا ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم کے افکار کا پاکستان تھا. یہ جد و جہد رکی نہیں ہے، یہ جد و جہد اب ایک نئے فیز کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے. ہم عدلیہ سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کیس کی، میں نے وکیلوں سے بات کی، نامور وکیل جن کے آپ نام جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، ابھی تک 6 وکلا سے ہم کنسلٹ کر چکے ہیں. ہمارا کیس کے اندر دم بھی ہے اور خم بھی ہے. انشاءاللہ اگر انصاف کا ترازو جھکتا نہیں ہے کسی طرف تو آپ دیکھیں گے میرٹ کے اوپر اگر فیصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے ویک کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس رزلٹ کا سٹے لینے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اب عدالت کے اندر جنگ لڑنی ہے، اب عدالت کے اندر انشاءاللہ عدلیہ سے ہمیں انصاف کی امید ہے. ہم چیف جسٹس پاکستان کے پاس بھی گئے لیکن وہاں پر بھی وہی روایتی جو پولیس کی ہٹ درمی ہوتی ہے. ہم چاہتے تھے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ملیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، ہمیں روکا گیا، بار بار روکا گیا. 2 بار ہم نے کوشش کی، میری بہنیں میرے بھائی 2 بار ہم نے کوشش کی جو وہاں پہ ڈی چوک میں تھے، لیکن اسلام آباد پولیس نے وہی، یا تو وہاں پر تصادم ہوتا اور تصادم ہم کرنا نہیں چاہتے. یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں، 18-19 سال کے لوگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ بھائی کسی کو تھپڑ بھی کیسے مارنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پولیس کی طرف پتھر کیسے پھینکنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پولیس اگر ڈنڈا مارتی ہے تو وہی ڈنڈا چھین کر اگلے کے سر میں کیسے مارنا ہے. یہ شریف بچے ہیں، یہ پڑھنے والے بچے ہیں، 12 گھنٹے پڑھنے والے یہ سٹوڈنٹس، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اس ناانصافی کے خلاف ہم یہ کہہ رہا تھا جی یہ انٹرنیٹ پہ نہیں چلتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. ان کا سسٹم اس قدر تھکڑ ہے، تھکڑ کہ وہ جو ٹیپس کمپنی ہے جس کے ہاتھ میں 2 لاکھ بچوں کا مستقبل دیا گیا، آپ کو پتا ہے وہ کمپنی کس کی ہے؟ وہ کمپنی علی رضا کے کسی فرنٹ مین کی ہے. اس کمپنی کو 1 ارب 30 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے. میرے اور آپ کے والدین کے خون پسینے کی کمائی جو 6-6 ہزار رجسٹریشن فیس دی تھی، انہوں نے اس کو ڈکار مارنے نہیں دیں گے، تمہیں ہضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور تمہارے خلاف اس جد و جہد کو تیز تر کریں گے. 4 مئی کو ٹینڈر آتا ہے، بولے کب آتا ہے؟ پی ایم سی کا ٹینڈر آتا ہے جی. ہمیں ایک ٹیسٹنگ کمپنی چاہیے، ہائر کا کانٹریکٹ کرنا ہے. 8 مئی کو ایک ٹیپس کمپنی یک دم مار دے وجود میں آ جاتی، اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آپ میں سے کوئی ٹیپس کمپنی کے مالک کو جانتا ہے؟ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے. نہیں کوئی جانتا ہوگا کیونکہ وہ اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں. اس کا اصل مالک علی رضا نوسر باز ہے جو وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی ہے. 8 مئی کو ٹینڈر آتا ہے، 4 مئی کو ٹینڈر آتا ہے. 8 مئی کو وہ ٹیپس کمپنی اپنی URL پرچیز کرتی ہے، ویب سائٹ پرچیز کرتی ہے. آپ اندازہ کریں ان کی چالاکیاں، ان کی کرپشن، ان کی مکاری چیک کریں. انشاءاللہ اس چیز کے اوپر یہ علی رضا اور اس کا پورا کرپٹ ٹولہ جیلوں کے اندر بھی جائے گا انشاءاللہ. یہ عدالتوں میں جو جا رہے ہیں ریکنڈکٹ تو ہم نے کروانا ہے مگر یہ جیلوں میں بھی جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ 21 مئی کو کانٹریکٹ ملتا ہے ٹیپس کو. کب ملتا ہے؟ بولیں کب ملتا ہے؟ 21 مئی کو. اور وہ ٹیپس کمپنی جس کے وجہ سے 2 لاکھ بچوں کا مستقبل تاریک ہوا، وہ ٹیپس کمپنی جناب کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیپس کمپنی جون میں جا کے SCCP میں، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور پاکستان کے اندر جا کے رجسٹر ہوتی ہے. شرم کرو تم لوگ، شرم کرو. جن لوگوں نے پالیسیز بنائی، جن لوگوں نے 2 لاکھ بچوں کے مستقبل سے کھیلا، انشاءاللہ ہم اب آپ کا پیچھا کریں گے. اور یہ تحریک
रिकंडक्ट करवाने के बाद भी नहीं रुकेगी। हम आइंदा सालों में भी अपने भाइयों और बहनों को परेशान नहीं देखना चाहते, हम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। तो क्या करेंगे? हम ये करेंगे इंशाअल्लाह कि पीएमसी में बैठे इस करप्ट टोले को भगाएंगे इंशाअल्लाह। हम इनके खिलाफ एक पूरी मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। ये आगाज है, ये आगाज है। आज जो वजीर आजम है ना पाकिस्तान का, मैंने खुद उसके माल रोड पे इससे छोटे जलसे देखे, इससे छोटे। ये 2011 में बड़े लोगों की मेहरबानी की वजह से इसको थोड़ी हाइप मिल गई और ये अपनी औकात भूल गया। माजरत के साथ इसको मैंने वोट दिया था और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने इसको वोट दिया था। क्यों? इसलिए वोट दिया था कि तुम हमारे मुस्तकबिल से खेलो। मैं वो जो गुनाह मेरे से हुआ पीटीआई को वोट देकर, उस गुनाह पे मैं अपने अल्लाह से माफी मांगता हूँ, आप सब भी माफी मांगे। और ये जो जुल्म इसने किया है, इसकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का वफद हमारी तरफ से जाकर मिला या नहीं मिला? वजीर आजम से बोले। वो डॉक्टर मुदीर साहब, अल्लाह उनका भला करे, उनको अप्रोच किया गया हमारी तरफ से। हमने कहा जी हमारी नहीं सुन रहे, शायद आपकी सुन रहे हैं, आप चले जाएं। वो जाकर मिले, उन्होंने सब कुछ ब्रीफ किया और वजीर आजम साहब ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। क्यों? कि अली रजा साहब वजीर आजम साहब के जाती दोस्त हैं। जब ये यूके में रहते थे और क्रिकेट खेलते होते थे, उस वक्त वो उनका रूममेट होता था, उनका फ्लैट शेयर करते थे, ये अकेले ये वहां पर रहते थे। उस दोस्ती की वजह से ये सारी मायूसी है। तो इंशाअल्लाह इस धरने के और इस जिद्दोजहद के और इस एहतजाज के मकासद में से एक रिकंडक्ट है और दूसरा ये कि कौम मायूस ना हो, नौजवान मायूस ना हो और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना सीखें। इंशाअल्लाह अब हम अदालतों के अंदर जाएंगे और बड़े वकील और नामवर वकील, कोई मसला नहीं, वो फीसें ज्यादा मांगते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे मिलजुल कर। इंशाअल्लाह हम अदालतों के अंदर भी अब इनका पीछा करेंगे और वहां पर भी इंशाअल्लाह इनकी करप्शन को बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह फतह याब होंगे। मेरा ईमान है 1,94,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, इसका मतलब है 1,94,000 स्टूडेंट्स की माएं हैं, माएं, उनकी दुआएं रायगा बोले, उनकी दुआएं रहेगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह वो माओं की दुआएं पूरी होंगी। ये शायद मेरे अल्लाह की तरफ से लिखा गया था कि पीएमसी वाले भी बेनकाब हों और ये जो इंसाफ का नाम लेकर हुक्मरान बने हैं ये भी बेनकाब हों। वो पीएमसी वाले भी बेनकाब हो गए, ये हुकूमत वाले भी बेनकाब हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला अदालतों के अंदर इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और एक ऐलान ये जरूर करना चाहते हैं कि अगले साल एमडीके टेस्ट फिजिकली कंडक्ट होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह हमें पूरी तलबा तहरीक चलाएंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बड़ी तादाद के अंदर आज यहाँ पर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऐलान लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, आपको सलामी अकीदत पेश करता हूँ। बस डटना रहना है, डटे रहना है, नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाना, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना। मेरा आपसे यही एक मैं वादा लेना चाहता हूँ। हमने, मुझे बताएं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जिद्दोजहद, मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो इस तलबा तंजीम का सदर हूं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन ये सारी जिद्दोजहद क्यों कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स के हाथ पर डाका डाला गया है, डाका। इस डाके को इंशाअल्लाह ताला डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, इसलिए ये जिद्दोजहद कर रहा हूं। मुझे बताएं, ये जो हमने सारी जिद्दोजहद की, जो सारी काविश की, मुझे बताएं इस काविश से और इस जिद्दोजहद से आप खुश हैं? आप राजी हैं? हमसे कोई गिला आपको? जिद्दोजहद के अंदर कोई कमी रही हो, कोई मेहनत के अंदर कमी रही हो? हमने इंशाअल्लाह मेहनत का और जिद्दोजहद का, मेहनत और जिद्दोजहद का हमने हक अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हक अदा करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, जितनी माएं फिक्रमंद हैं, ये कई लोग सुनते हैं हमें,
ہزاروں میں شاید سنتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ جتنے فکر مند آپ ہیں، آپ فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں اعلان کرتا ہوں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور اب عدالتوں کے اندر یہ پوری جنگ انشاءاللہ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑیں گے، اور ان کو وہاں پہ ناکو چنے چبوائیں گے، چونکہ وہاں پر یہاں تک ان کا اختیار چلتا تھا، حکومت میں ان کا اختیار چلتا ہے، عدالتوں میں کسی کا اختیار نہیں چلتا، وہاں وہ بھی پارٹی ہوں گے، وہاں ہم بھی پارٹی ہوں گے۔ اور آپ سب نے دعا کرنی ہے، خاص طور پر جتنی مائیں ہیں یہاں پر اور جو لائیو ہمیں سن رہی ہیں، آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک انصاف کا بول بولا فرمائے، انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، انشاءاللہ ہم اس جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پریشان نہ ہو کہ شاید عرفان یوسف جناب گھر بیٹھ جائے گا جا کر، نہیں، نہ عرفان یوسف بیٹھے گا، نہ وہ سینکڑوں اسٹوڈنٹ جو ڈی چوک کے اندر بیٹھے ہیں وہ تھک کر بیٹھیں گے۔ ہم ابھی تک ڈٹ کر کھڑے ہیں اور عدالتوں کے اندر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب عدالتوں کے بعد اگلی چیز بغاوت رہ جاتی ہے، اور ہم نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ یہ علی رضا یہی چاہتا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ برین ڈرین ہو جائے، وہ پاکستان سے بھاگ جائیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاکستان کا غریب، میرے پاکستان کے مزدور کا بیٹا، کسان کا بیٹا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیں، مجرمانہ سرگرمیوں کے اندر آ جائیں، لیکن ہم ان کے اس منصوبے کو ناکام کریں گے۔ ہم سٹوڈنٹس کے اندر سے مایوسی کو ختم کریں گے اور امید کو انشاءاللہ زندہ رکھیں گے۔ ہماری امید بولے صرف اللہ کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ ہمیں انصاف ضرور دلائے گا۔ اور یہ جد و جہد اور لاکھوں ماؤں کی دعائیں میرا سب سے بڑا جو مجھے مضبوط کرتی ہے چیز، جو مجھے طاقت دیتی ہے، انسان ہے نا بندہ، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار چھوڑیں، بس نہیں ہو رہا تو چلتے ہیں، ختم کرتے ہیں، نہیں، مجھے جب یہ خیال آیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے ان لاکھوں ماؤں کی دعائیں یاد آئیں، میں نے کہا میرا اللہ ان لاکھوں ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اسی چیز نے ہمیں حوصلہ دیا، اور اسی چیز اور اسی حوصلے کے ساتھ ہم اس مافیا کے خلاف جو پی ایم سی کے اندر بیٹھا ہے، جو پاکستان کے میڈیکل کے پروفیشن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ جنگ لڑیں گے، اس عزم کے ساتھ کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفلوں کو پریشان دیکھیں گے، دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہاراں دیکھیں گے، اور کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے، اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے، جب اپنا قافلہ بولیں، سب پڑھیں، مایوسی کو بھگا دیں، امید کو زندہ رکھیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، اور اونچا پڑھیں، جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ، وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ، وہیں سے نکلے گا۔ اور میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے، میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے، مجھے یقین ہے کہ